निकट एकत्र तुम्हारा समाज को प्रस्तुत कर। आसंतु प्रार्थना कर। धन्यवाद 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 अत्यंत दयालु प्रेमिक परमेश्वर प्रभु, दया कल करुणा कल प्रभु हम मान को समस्त को प्रात समय एकत्रित कर मोर वाक्य शुणा तुम्हें साहाय्य कल बोली धन्यवाद दूची। आज वाक्य आम जीवन कौन कहूँ कथा प्रभु आम जान प्रभु तुम्हारे मुख दे तुम्हें कथा को पवित्र आत्मा वक्ता हो प्रभु मत हजाओ लुचाओ पिता प्रभु तुम्हें ही आम वक्ता हित आम जीवन वाक्य जेपरी आम जीवन में प्रभु को कार्यकारी होगा पार से आम मान को तुम्हें साहाय्य कर दया कर प्रभु तुम्हार हस्तरे निजक समर्पण करी ये छोट निवेदन तुम घर प्रिय पुत्र त्राणकर्ता प्राण प्रिय जीसस ख्रीष्ट नाम रे मांगे आमीन हालेलुया। यह जीजी के पाखरे जीजी के लंकु सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य यह उपस्थित होइतिला किंतु सेतले मु 38 पर्व पढुची मते किछि बुझा पडुनी कोन प्रभु मते एटा जणैले मु किछि जानि पारुनी तथापि मते कोणी मु चुपचाप रही की प्रार्थना करूची मते खाली कहले प्रस्तुत हो आ तुम समाज को प्रस्तुत कर कोन कहबी प्रभु धन्यवाद बिल्कुल प्रभु जा हो मते उडे चालन ले पवित्र आत्मा ही मते सहाय्य करछन्ती आ विषय मु जानिनी आ विषय मु कोन रखिबी आ प्रभु मते सहाय्य करंतु पवित्र आत्मा मते सहाय्य करंतु। जीशुଙ୍କର जन्म मृत्यु पुनरुत्थान केते वर्ष आमे पालन करि आसु विभिन्न तांकर पुनरुत्थान समय विभिन्न मृत्यु समय अनेक वाक्य सुनी आम जीवन को मध्य आमे परिवर्तन करि पारछु वाक्य सहित चली पारिछु आमको जेते जहा को जेते वर्ष होइछि समस्ते निज निजर आत्मिक जीवन मध्य बयसर संगे आत्मिक जीवन मध्य वृद्धि प्राप्त हेउछु। आमे जेतले जीशुଙ୍କର पुनरुत्थित जीशु आम माने अंधकार रे थिलु आमे पुनरुत्थित जीशुଙ୍କ ପାଇଁ आमे कोन कहलना आलोक पाइलु दुर्बल थिलु बलवान हेलु निराश रे थिलु आशा भरोसा पाइलु अनंत जीवन काल रे पड़िथिलु अनंत जीवन अनंत काल रे मृत्यु रे पड़िथिलु अनंत जीवन पाइलु विश्व मृत्यु को जय कले निज जीवन देले आ हमको गोटे विजय जीरो जीवन देइछन्ती सेपरि 40 वर्ष दिन पर्यंत जगत रे रही अनेक को बारंबार दर्शन दे निजको सजीव बोली प्रमाण कले। प्रेरित 1:3 पदे 40 दिन पर स्वर्गारोहण कले एठारे प्रेरित पाउल एपरि लिखुचन्ती 1:11 जो जीशु तुम मानक निकटरू गृहीत हेले ताहाको तुम माने जो स्वर्ग को जीवार देखिल से सही प्रकार आगमन करिवे यह जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन अटे ताहा केबे हेबो ताहा केते बेले हेबो केही जानନ୍ତି नै तेणु माथ्यू 24:42 पद में जागृत थाओ तुम माने प्रभु केउ दिन आसीबे तुम माने जानो नै चक्षुर पलकरे तुरी धन्य हबो ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जो माने थाई मरी अछन्ती से माने प्रथम रे उठिबे आमे समस्त जानू परे आम माने जेते लोक जीवित थिबो प्रभुଙ୍କ सहित साक्षात करबा निमंते आम माने मेघमाला रे शून्य मंडल को नित्य हेबो एही प्रकार आम माने सर्वदा प्रभुଙ୍କ सहित रहबो कि सुंदर आमे जदि एटा भाबी देबा बाबू केते सुंदर लागिबो सेते बेले प्रभुଙ୍କ सहित केते माने से समय को हम जदि भाबिबो आमे भाबी पारुनु किंतु सत्तरे आमे प्रभुଙ୍କ पाखु नित्य होबा पय आमे किपरि प्रस्तुत होछु ताहा द्वितीय आगमन पे आमे आज जगत रे किपरि प्रस्तुत होउछु तेनु मोर आज टॉपिक होछि प्रस्तुत हेबा और समाज को प्रस्तुत करबा। जगतर जीवन यात्रा चालू चालू निज शुभ वंश आउड़ी कर ईश्वर ठारू बेले बेले दूरे जाइथु कार्य व्यस्तता जंजाल मध्य आम आत्मिक जीवन शिथिल हो जाए किंतु आम से ईश्वर निकटवर्ती हेबा आ ईश्वर आमर निकटवर्ती हेबे कारण आगमन दिन आम निश्चित भाव में समस्ते प्रस्तुत हो चलवा प्रस्तुत हेबार केतोटी विषय मु रखुची
ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ, ଆମେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଆମେ ହେଇଥାଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଆମେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରୁ, ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେ ପାଷ୍ଟର ବିଶପ ପ୍ରଚାରକ ଯିଏ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ଦଉନୁ, ଆମେ ଯେତେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଯେତେ ସୁସମାଚାର ଦଉ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ପଢିବା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 26:41, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରି ନଥିଲେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପଡିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଲୁକ 21:36 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନେ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। କଣ ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହିବା। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କରିବା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା। ଆମ ଜୀବନର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଯିଏ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ଭୁଲ ଦୋଷକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବାନି, ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମ ଜୀବନରେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଭୁଲ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହା ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଘର ଭିତରେ ହେଇଥାଉ, ପରିବାରରେ ହେଇଥାଉ, ସମାଜରେ, ନିଜର ଉଠିବା ବସିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥାଉ, କେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରି ପଡିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ କି ଆମ ମନରେ କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ୍ଷମା ଯଦି ମାଗିବା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଯଦି ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଶୋରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୁଲ ଦୋଷ ଜାଣିପାରିବା। ତାହା ସେ ଭୁଲ ଦୋଷ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ହେଇପାରେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଓ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବା, କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା। ତାହା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ରଖିନୁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ରଖିନୁ, ଏହା ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ମହାନ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଶେଷରେ ଗେଥସିମାନି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ମାଗିଥିଲେ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲେ, ଏଇ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ଏପରି ଶକ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା, ପ୍ରତି ସମୟ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାହା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ। ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ନ କଲେ ମୋବାଇଲ କଣ କରିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରିଚାର୍ଜ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 1:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ଦିବାରାତ୍ର, ସେ କହିନି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ପଠନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଲା। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଉ, ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଉ, ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଧାରାବାହିକ ବାକ୍ୟ ପଢିଦବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦବା, ତାପରେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28ରେ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ସେଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ନ ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଗୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28ର 2 ପଦରେ କଣ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କଣ ସବୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଏହା ଜାଗତିକ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ 2ଟି ମାତ୍ର ବିଷୟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ। ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଅଭିଶାପ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ। ଆମେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିବା, ଆମେ କିପରି ବାକ୍ୟ ପଢିବା, କିପରି ପାଳନ କରିବା। ଜହନ 8:51 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ସେ କଦାପି ଓ କେବେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ କେବେ ବି କଦାପି ମୃତ୍ୟୁର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳୁଛୁ। ଏଣୁ ଜିହସ 1:8 ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର, ଏଠି ବି ଲେଖା। ତାପରେ ତା ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବ, ପାଳନ କରିବ।
ताहले जाइकी तुम पथ तुम्हें सफल करिबे। केउ पथ? से पथरे हमें सफल करिबा पुणी कुशल प्राप्त भी हबो। केउ पथ सेटा? से संकीर्ण पथ जहाँकि आमे माथ्यू 7 पर्व पाई परिबा। से जीवनर पथ जार संधान बहुत अल्प लोक पाइबे। अति कष्ट अति दुर्गम पथरे कष्ट जंत्रणा ताड़ना सबु किछि अछि। जदि आमे से पथर अनुसंधान पाई सारिछु, जदि से पथ जीशु को आमे पथ सत्य जीवन अटंती, से पथ को आमे से पथरे चलिबा पई प्रस्तुत हेई सारिछु। जेते जंत्रणा आसु, जेते कष्ट आसु, जेते ताड़ना आसु, ताहले आमे निश्चित भाव से पथरे कुशल प्राप्त हबु। कारण आमे जीशुंकर से संकीर्ण पथ को आमे बाछि अछु। आमे तांको वाक्य को पढ़िबा, वाक्य को पालन करबा द्वारा ए संकीर्ण पथरे विभिन्न कष्ट जंत्रणा थिले मध्य आमे कोन करि परिबा? आमे अति सहज रे आमे कुशल प्राप्त हबा और ताको पार करै परिबा। हालेलुया। यह होची तृतीय विषय हला सहभागितार रहिबा। सहभागिता आम जीवन आत्मिक अभिवृद्धि करिथाए। वाक्य ध्यान प्रार्थना ध्यान करबा किंतु उपासना को जीवा नहीं, कौनसी मंडली सहित संपर्क रखिबा नहीं, कौनसी सहभागिता को जीवा नहीं, तेबे आम जीवन रे आत्मिक जीवन निष्क्रियता धीरे धीरे आसीबो। जने जने कहती हाँ मो घरे प्रार्थना कले चलिबनी कि, घरे प्रार्थना करछि वाक्य पठुछि खाली गिरजा गले हबो ना कोन, उपासना गले हबो ना कोन, एपरि मध्ये मु सुनी अछि। किंतु नाइ मोर प्रिय माने सहभागिता को जीवा द्वारा, मंडली को उपासना को जीवा द्वारा आमे वाक्य रे थिबा निगूढ़ तत्व को बेले बेले प्रभु आम जीवन रे कथा कहिथांती। तेणु आमे जोठी रहुना काहेकि जो स्थान रे रहने प्रथमे आमे कौन करिबा ना गोटे सहभागिता खोजिबा। आम मु मधे सबले मो पिला कहे जोठी रह मामा तो माने गोटे सहभागिता निश्चित भाव में खोजिबा को पड़िबो। ता छड़ा आमे पास्टर पालक प्रचारक मानक सहित मध्य संपर्क रखी सुंदर सहभागिता मध्य रहिले तांकर व्यक्तित्व आम ऊपर प्रभाव पकई थाए। विभिन्न उद्दीपना सभा को मध्य आमने जाऊ ताहले सेठारे आमने प्रभु आमन को सेमान को दास मान को द्वारा सुंदर सुंदर कथा कहिथांती। सेठी अनेक लोक मु देखुची छोट गोटे वाक्य सेमान को जीवन को परिवर्तन करथे। आ मो जीवन रे मध्य बहुत किछि मु सजाडी सेति पे पारी अछि। ता छडा आजिकली तो वाक्य पई आमन को किछि असुविधा नै। ओ केते हमर यूट्यूब रे वाक्य आसुची, हमको समय मिले ता पे मध्य सेही सहभागिता मध्य रे गूगल मीट जूम पुणी यूट्यूब माध्यम रे आमे सुंदर भाव रे ईश्वरंकर वाक्य सुनी परिबा। से वाक्य आम जीवन को परखिबा पई सहाय्य करे, सजाड़िबा पई सहाय्य करे। तेणु आमे सब बेले सहभागिता मध्य रही परिबा। ता छड़ा सहभागिता भितर रहिबा द्वारा व्यक्ति विशेषकर उत्तम व्यक्तित्व, उत्तम गुण, उत्तम चरित्र, कथावार्ता, चालीचलन, आचरण आमने जानी पारू आ तासे प्रभावित होइथाउ। आमर मध्य निज भितर थिबा कोनोसी विषय थाए ताहा आमे सजाड़ी पारथाउ। अन्यर दुख सुखर भागी हेइथाउ, अन्यर दुख सुख जानी पारथाउ, अन्यर को साहाय्य करबा एपरि आमनको सुयोग मिली थाए। तेणु आमने सदा सर्वदा सहभागिता मध्य रही आमको प्रभुंकर द्वितीय आगमन पई प्रस्तुत करुथिबा। तृतीय विषय हला पवित्र आत्मांकर उपस्थिति।
ତାହା ଆମେ ପାଇବା ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ 1ରୁ 13 ପଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 10 କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ 5 ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା 5 ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। ସେମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଦୀପ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୈଳ ନେଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ବି ନେଇଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ବର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଢୋଳୁ ଢୋଳୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଳାହଳରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦୀପ ସଜାଡିବା ସମୟରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେଲ ନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପକୁ ଆଉ ସଜାଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ସହ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡି ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ସହିତ ବିବାହ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୈଳ ରୂପେ ତୈଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅଏଲ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ପ represent in the inwards presence of the Holy Spirit and spiritual readiness। ସେମାନେ ହୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ଆଣିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇନା। ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବ, ସେଇ କ୍ଷଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆମେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବା କର୍ମ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଦିଦି କହୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କର୍ମ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେପରି ଯାକୋବ 2:26, ଯେପରି ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର କର୍ମ କରିଯିବା। ଯାହି ସେଠି ଗୋଟେ ମାଥ୍ୟୁ 25:34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଆସ ପ୍ରବେଶ କର। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ? କାରଣ ମୁଁ ଖୁଦିତ ଥିଲି, ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମତେ ସଂଖାଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଥିର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁଦିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ, ଅବା ତୃଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ, ପ୍ରବାସ ଦେଖି? ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ପଢୁନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମମାନେ ମୋହର ଏଇ ହୃଦୟମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କରିଥିବାରୁ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି
କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକକୁ ଆଜି ଖୁଏଇଛୁ, କୌଣସି ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ତାର ପୁରସ୍କାର ହରାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ଜଣେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକା ମା ଥିଲେ, ବୋଧେ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଅତି ସରଳ, ଅତି ନମ୍ର, ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି କହେ ଭୋଜନ କରିବି। ଧାର୍ମିକ ମା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି। ସେ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଦିନ ସାରା ସେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ସଜାଡିବାରେ, ନିଜର ସୁନ୍ଦର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀର ଜଣେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ କହିଲା, ମୋ କ୍ଷୀର ଟିକେ, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଅ। ସେ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର, ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଘରେ ଆଜି ଅତିଥି ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଅଛି ତା ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଇପାରିବିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାପରେ ଧାର୍ମିକ ମା ସମସ୍ତ ରନ୍ଧା ବଢା ସାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଭିକାରୀଟେ ଆସି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା। ଧାର୍ମିକ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ଅତିଥି ଆସି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇନି, ଆମ ଘର ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ୟାକୁ କିପରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଭିକାରୀକୁ କହିଲେ, ଯା, ତୁ ପରେ ଆସିବୁ। ଭିକାରୀଟି ବି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅନାଥ ପିଲାଟେ ପଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ। ତାଙ୍କ ମା, ଧାର୍ମିକା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଭିତର ହଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଅତିଥି ଦୂତ କେମିତି ଆସିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଥରୁଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା, ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୂତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆପଣ ଥରେ ବି ଆସିଲେନି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ 3 ଥର ଆସିଥିଲି। କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଛୁଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଭୋକିଲା ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ତୁମ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକା ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇପରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଜଣକ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛୁ, ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଯଦି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗେ କି କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗେ, ଆମେ ସେଦିନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବ, ଏପରି ସମୟ ମିଳୁଥିବ, ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମ ଘରେ ଆମେ ସେପରି, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ସେଟା କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ? ତାଙ୍କ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଛୁ, ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ, ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତୋର ଶାରୀରିକ କି ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ ତାକୁ ପଚାରି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣେଇବା, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ
ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଥାଏ, ଆମେ ତ ଭାବୁ ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା, ଆମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଟି ଯଦି କିଛି ପାଇନି, ସେ ଯାଉଛି ସେପଟେ, ତା ଘର କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛୁ କି? ଆମେ ମା ବହୁତ ବଡ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରୁ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ତ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଏବ୍ରି 13:2 ଲେଖା, ଆତିଥ ସତ୍କାରେ ନ ପାସର, ତେଣୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା କେହି କେହି ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯେପରି এই ସୁଯୋଗର ହାତ ଛଡା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଖୋଜି ପାରିବା, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରୁଛୁ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା। ସେଠି ମାଥ୍ୟୁ 18:3 ଲେଖା ଯେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବି ଯୀଶୁ ବାପା ଆଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ? ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, କପଟ, ଛଳନା, ମିଥ୍ୟା କିଛି ନଥାଏ। ସରଳ ହୃଦୟ ସେମାନେ, ସରଳ ମନା ସେମାନେ। ସେମାନେ କାହାର ଛଳ କପଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଥାଇକି ଆମକୁ ଅପବିତ୍ର କରେ, ଆମକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି। ମୁଁ ଆମ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ଏବେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। କାରଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ନଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଅଛୁ, ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛୁ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ କରିକି ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରେମ କଣ କରେ ନା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। କେତେ କଣ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଅଛି ତ? ଆମର ଆଚରଣରେ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ, ଆମେ ପ୍ରେମକୁ କରିଥାଉ। ଆମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ତ ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋ ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଲେଖୁନି। ତାହା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ କହିଦଉଛି। ସମାଜ ମାନେ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ସମାଜ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସମାଜକୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନମୟ ଜୀବନ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଜୀବନ, ସୌଭାଗ୍ୟର ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣର ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ତାହା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:14,
ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ବିଧି ପାଳନ କରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ରୁହ। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହୋଇ ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେନ୍। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।